कि लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों कमिश्नर ऑफिस दे बाहर धरना दिता जा रहा है। पुलिस दी कारगुजारी जिहड़ी ढिल्ली नूं लैके प्रदर्शन किया जा रहा है। तुहानूं दस दईए कि शनिवार दे दिन लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों जदों कांग्रेस दे सांसद मैंबर रवनीत बिट्टू दे घर दे बाहर जिहड़ा है चंदा देन गए सी, वेंटीलेटर दी मंग नूं लैके चंदा देन गए सी, शर्मिंदा करन गए सी, तां उस वेले दोवें पार्टियां दे विचकार झड़प होई सी, जिस दे विचकार कई जिहड़े वड्डे आगू ने उन्हां दीआं पग्गां तक लथ गईआं सी। तां इसे रोस दे विच अज लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों कमिश्नर दे ऑफिस दे बाहर है जिहड़ा धरना दिता जा रहा है, कार्रवाई दी मंग की जा रही है। इस दे बारे असीं होर ज़्यादा जानकारी लवांगे दविंदर तो। जी दविंदर, की है इस मामले दे बारे साडे नाल होर की जानकारी सामने आ रही है? देखो जसप्रीत, सब तो वड्डी गल यह चीज़ की है कि बैंस भरावां वालों ये इसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों हजे तक कोई वड्डी कार्रवाई की नहीं गई है। तो ਜਦੋਂ जिस दिन यह घटना वापरी सी उस दिन बलविंदर बैंस ने भी ये गल आखी सी कि पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई मतलब की नहीं जा रही। वो उस टाइम ही कमिश्नर ऑफिस पहुँच गए थे, जिथे कि उन्होंने पहुँच के सब तो पहले अपनी यह गल कही कि उस वेले मौके पर एक SHO मौजूद सी, जो कि मतलब उस वेले जिन्हें फोन करके सनी कैंथ नूं बुलाया सी भी तुसीं पहुँचोगे तो तुसीं उत्थे पहुँचोगे तो तुहाडा मंग पत्र है जिहड़ा सी वो MP तक पहुँचदा असीं करांगे। यानी कि उन्हां वालों इनडायरैक्टली ये गल कही जा रही है कि भी इस झगड़े दे पिछे किते ना किते पुलिस मतलब शामिल है। मतलब जितना आज जिहड़ा उन्हां दे वल्लों धरना दिता जा रहा है किहड़ियां-किहड़ियां मंगां नूं लैके जिहड़ा ये धरना उन्हां दे वल्लों दिता जा रहा है? सब तो पहलां तो उन्होंने ये गल कही है भी जिहड़े पुलिस वालियां दा नाम लै रहे हैं, चाहे वो SHO की गल कर लीए कि उन्होंने मुअत्तल किया जाए, तो एक मामला दर्ज करने की वो गल कर रहे हैं कि मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए, ये चीज़ हो रही है। जी तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा शनिवार दे वाला दिन जिहड़ा झगड़ा होया सी, झड़प होईआं सी, उन्हां दी तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखाईआं सी, ते जिहड़ा अज लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों जिहड़ा धरना दिता जा रहा इस दीआं तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखा रहे हां। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किवें उन्हां दे वल्लों धरना दिता जा रहा है। पूरे जोश दे नाल उन्हां दा कहना है कि जदों तक उन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नियां जाणगीआं उन्हां दे वल्लों जिहड़ा रोस भी जारी रहेगा। मैं अपने दर्शकों नूं दस देवां कि जिहड़ा शनिवार वाला दिन दोवें पार्टियां दे विचकार झड़प होई सी, कई आगूआं दीआं पग्गां तक लथ गईआं सी, जिस तों बाद हुण रोस है जिहड़ा होर गुस्से दे विच वध गया है। ते लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों हुण लुधियाना दे विच कमिश्नर ऑफिस दा घेराव किया जा रहा है, उत्थे धरने दिते जा रहे ने उन्हां अपनी मंगां नूं लैके। उन्हां दा इह भी कहना है कि SGPC नूं भी इस मामले दे विच दखल देना चाहिदा, क्योंकि जिहड़ी है दस्तार नूं लैके गल आई है, पग्गां जिहड़ियां लत्थियां ने तां एक वड्डी गल है। इसे करके ते पुलिस दे वल्लों जिहड़ी हुण तक कार्रवाई नहीं की गई, इस दे करके उन्हां दे वल्लों धरना दिता जा रहा है। इस दे बारे असीं ज़्यादा जानकारी लवांगे सुखविंदर तो। जी सुखविंदर, इस मामले के बारे होर किहड़ी जानकारी सामने आ रही है? देखो जसप्रीत, पहला तो जिहड़ी ये घटना हुई उस तो बाद हले तक जिहड़े लुधियाना तो सांसद ने रवनीत बिट्टू का हल तक एक भी बयान सामने नहीं आया। तो दूसरी गल ये है कि बलविंदर बैंस ने कार्रवाई करने की जिहड़ी मंग उठाई सी, उस तो बाद सनी कैंथ भी लगातार इस मामले दे विच कार्रवाई की मंग कर रहे हैं। उस दिन जदों देखिया कि कार्रवाई नहीं हो रही तो अज जिहड़े लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने उन्होंने दफ्तर के सामने बिल्कुल जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा, लोक इंसाफ पार्टी वालों लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो मंग की जा रही है कि सानू जिहड़ी पुलिस ते उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए। इत्थे एक होर साडे दर्शकों नूं मैं दस देना चाहुंदा कि जिहड़े सिमरजीत सिंह बैंस ने उन्होंने एक वड्डा बयान देंदे हुए कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान इत्थे असीं पुलिस वालों जिहड़ियां गैर कानूनी चीज़ां कीतियां जांदियां ने उन्हां दा भी पर्दाफाश करांगे। लगातार जिहड़े लोक इंसाफ पार्टी दे सिरकड्ड जिहड़े नेता ने सिमरजीत सिंह बैंस सुर्खियां दा विशा बने रहिंदे ने, ते हुण उन्हां दी पार्टी दे उप्पर यह गल आई है। तो पहलां ही अंदाज़ा लाया जा रहा सी कि ओह टिक्के बहण वालियां दे विचों नहीं हन, उस दे उत्ते अज मोहर लग गई है ते ओह मैदान दे विच उतरे ने। ते अज सवेर तो लैके हुण तो करीब घंटा पहला तो लैके लगातार जिहड़ा प्रोटेस्ट जारी है, तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने बह के नारेबाजी भी लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार जारी है। जी जी बिल्कुल, जिहड़ा दफ्तर के बाहर उन्होंने वालों धरना दे के नारेबाजी की जा रही है, रवनीत बिट्टू के खिलाफ की जा रही है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ढिल्ली कारगुजारी नूं लैके जिहड़ी है की जा रही है। मैं कहांगी तुहानूं तस्वीरां भी तुहानूं नाल-नाल दिखाईआं जाण तां जो दर्शक तस्वीरां भी देख सकने धरने दियां कि कित्थे लोक इंसाफ पार्टी के वल्लों जिहड़ा धरना दिता जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तुहानूं मैं दस देवां कि जिहड़ी नारेबाजी है लोक इंसाफ पार्टी के वल्लों रोस दे विच की जा रही है कि पुलिस की जिहड़ी ढिल्ली कारगुजारी है, हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शनिवार नूं जिहड़ा झड़प हुई सी दो पार्टियां दे विचकार, उस तो बाद है जिहड़ा मामला लगातार गरमाया। इस दे विचकार हालांकि संसद मैंबर रवनीत बिट्टू जिन्हां दे घर दे बाहर ये सारा कुछ होया, उन्हां दी अजे तक भी उन्हां दा कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही किसी होर कांग्रेसी लीडर का बयान सामने आया। पर जिहड़ा लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों लगातार जवाब मंगिया जा रहा है ते पुलिस तो भी ये जवाब मंगिया जा रहा है। इस दे बारे होर जानकारी लवांगे अनुबीर तो। जी अनुबीर,
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਬੀਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਅਨੁਬੀਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਸੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੜਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਨੀ ਕੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਕੈਨ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਬੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਨੁਬੀਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1984 ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਣਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।